इसमें हम देखेंगे पाठ 4। हमारे पाठ 4 का नाम क्या है? देश के नाम संदेश। आप सबको यह नाम सुनते ही पता चल गया होगा। इसमें देश के लिए बात की गई है कि हमको देश के नाम संदेश भेजा गया है। तो यहाँ पर यह पाठ है, वह पाठ पूरा है, वह हमें पत्र के रूप में दिया गया है। और इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमारे जीवन में पत्र का भी बहुत महत्व है। पहले के जमाने में पत्र के द्वारा स्वबंधी थे, राजा थे, वह एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश भेजते थे। और पहले के जमाने में कौन संदेश लेके जाता था? पक्षी, कबूतर है, वह उसके द्वारा संदेश भेजते थे। तो अब हमको कहा गया है कि आज के जमाने में भी कई जगह ऐसी है जहाँ पत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया गया है? तो जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उन्होंने देश के लिए पत्र लिखा था, उसके बारे में बात की गई है। क्या लिखा था? कि देश के नागरिकों से पूछा था कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है तो यह पत्र पढ़ना, वरना आपकी मर्जी। यह ईमेल हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भेजा था। और यहाँ पर एक मित्र है, वह अपने दूसरे मित्र को भेजता है कि अब्दुल कलाम ने यह पत्र भेजा है, मैं पढ़ता हूँ तो यह मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। तो इस पत्र में क्या दिया गया है? तो हम कहते रहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी है, वैसी है। तो हमारी सरकार को कहने से पहले हमें एक बार हमारे लिए भी सोचना चाहिए। और हम दूसरा क्या करते हैं? तो हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हम वहां से घूम कर आते, तब कहते हैं वहां का तो रास्ता ऐसा अच्छा था, वहां तो सब कूड़ेदान में कचरा डालते हैं, वहां रास्ते पर कचरा भी नहीं होता, ऐसा हम कहते हैं। और दूसरे देश से आते हैं तब हम उसकी तारीफ ही की जाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। फिर क्या बताया गया है? तो फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमारे मुंबई महानगर पालिका के दिनाकर साहब ने उसके लेकर टीका की है और उसके बारे में बताया गया है। फिर क्या कहा गया है? फिर हमारे बारे में कहा गया है कि हमें कहा जाए कि आप एक बड़े हॉल में भाषण के लिए खड़े हो और हमारा टॉपिक हो कि दहेज प्रथा है, वह कुप्रथा है, तो उसके लिए हम भाषण तो कर देंगे, लेकिन जब हमारे घर में ही हमारे बेटे की शादी हो तब हम उस दहेज की लालच करते हैं। हम भी ऐसा सोचते हैं हमारी बहू ये लाएगी, यह हम सोचते हैं। तो यह गलत बात है। जब दूसरों पर बात आती है तब हम बोलते हैं, जब हमारे पर आती है तब हम बोलते नहीं है। तो इसके बारे में कहा गया है। तो यह देखने से पहले हम शब्दार्थ देख ले। वाकई यानी हकीकत में, मिसाल यानी उदाहरण, हम किसी को उदाहरण देते हैं तो वो मिसाल। हिमाकत यानी मूर्खता। रवैया यानी परिपाटी। रवैया यानी हमारे दूसरे देश के प्रति हमारा वलन कैसा है, तो उसको कहते हैं रवैया। रश्क यानी ईर्ष्या। जब हम अच्छे देश में घूमकर आते हैं तब हमको मन में ईर्ष्या होती है तो उसको रश्क कहते हैं। तकरीबन के माप है वो फिक्स न हो, लगभग कोई वस्तु या बात का कोई फिक्स ना हो तो लगभग। पुर्जे यानी टुकड़े। झकझोरना यानी झटका देना। झकझोरना यानी क्या होगा? झटका देना। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। कहે છે કે પત્રના માધ્યમથી આપણે આપણા પરિવારજનો એટલે કે આપણા સગા સંબંધીઓ છે તેને, પછી સંબંધીઓ એટલે કે આપણે જેની સાથે મિત્રતાના સંબંધ છે એને, પછી મિત્રો એ બધાય છે એને આપણે આપણી જે વાત કેવી હોય એ આપણે આસાનીથી પહોંચાડી શકીએ છીએ। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। કે છે એવી જ રીતના તમે જો
સરકારી નોકરી કરો છો અથવા તો તમારે સરકારને લઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે, તમારે કોઈ પણ વસ્તુ મોકલવી છે એટલે સંદેશ મોકલવો છે તો તમે પત્ર દ્વારા મોકલી શકો છો। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। કે છે કે આજના જમાનામાં ફોન છે, સાદો ફોન છે, પછી મોબાઈલ છે, ઈમેલ છે, તાર છે, એના દ્વારા પણ આ કાર્ય કરવામાં આવે છે। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। તો પણ પત્રનું આજે ખૂબ વિશેષ મહત્વ રહેલું છે। ચાલો હવે શું કહેવામાં આવે છે, તો હવે આ પાઠમાં શું આવે છે એ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। શું કીધું કે આપણા દેશના જે રાષ્ટ્રપતિ છે, જેને મિસાઇલ મેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એનું પૂરું નામ શું છે? ડોક્ટર અબ્દુલ ફકીર જૈનુલાબ્દીન અબ્દુલ કલામ। તેણે નવી દિલ્હીથી 19 મે 2005 ના રોજ દેશના નાગરિકને સંદેશ મોકલ્યો હતો। શું સંદેશ હતો? શું તમારી પાસે દેશના માટે 5 મિનિટનો શું તમારી માટે દેશના માટે 10 મિનિટનો સમય છે? इससे देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी स्थिति है। આ પત્રમાં બીજું શું આપવામાં આવેલું છે તો કે દેશમાં રહેતા લોકો એટલે કે દેશવાસીઓ, દેશમાં રહેતા લોકો એટલે કે દેશવાસીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશમાં રહેતા લોકો છે ને પોતાના દેશના માટે અભિમાન થાય, ગર્વ થાય એવી પણ ભાવના ઉત્પન્ન કરવામાં આ પત્રમાં આવેલી છે। આ પાઠમાં અને એમાં પત્ર આપેલ છે એમાં આવેલી છે। તો પહેલા તો આપણે પત્ર વિશે માહિતી મેળવીએ કે આજની જે પત્ર શૈલી છે એમાં તમે બે સાઈડ પત્ર લખી શકો છો। પત્રનું એડ્રેસ લખી શકો છો, જમણી સાઈડે લખી શકો છો અને ડાબી સાઈડ પણ તમે એડ્રેસ લખી શકો છો। પહેલા પત્રમાં શું આવે તો પહેલા પત્રમાં હંમેશા એડ્રેસ આવે। એડ્રેસ લખાઈ જાય પછી શું આવે છે તો કે એડ્રેસ લખાઈ જાય એટલે તમારે ત્યાં પછી સંબોધન આવે છે। સંબોધનમાં શું હોય? પ્રિય, વહાલા, શ્રીમાન, શ્રીમતી, પૂજ્ય એવા શબ્દ છે તમે સંબોધનમાં લખી શકો છો। સંબોધન લખાઈ જાય પછી તમારે શું લખવાનું છે તો કે સંબોધન લખાઈ જાય એટલે છેલ્લે પત્રની જે વાત કહેવાની છે વાત કહી દો, પછી લાસ્ટમાં તમારે જેને પત્ર લખ્યું છે તેનું નામ આવે કે પૂજ્ય, જેને પત્ર લખ્યું છે એનું નામ આવે, આપનો વિશ્વાસુ, તારો પ્રિય મિત્ર એવા શબ્દ આવે છે। तो मैं आपको बताती हूँ कि पत्र जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर आप एड्रेस लिखो तो यहाँ पर ही आपका छेला जो होता है आपका विश्वासु यहाँ पर आता है। ऐसा ही आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे तो यहाँ पर आपका विश्वासु, आपका जो पत्र लिखता है उसका नाम आएगा। दाई बाजू लिखोगे तो दाई बाजू आएगा और बाई बाजू लिखोगे तो बाई बाजू आएगा। यह बात आप याद रखना। चलो मैं बताती हूँ। पहले एड्रेस दिया गया है मातृछाया ऊंची શેરી। मातृछाया મકાનનું નામ છે, ऊंची શેરી શેરીનું નામ છે, ગામ એટલે ગામનું નામ છે મેશપુરા, તહસીલ એટલે તાલુકો, તાલુકો છે ભાંભર, જિલ્લા બનાસકાંઠા, જિલ્લાનું નામ છે બનાસકાંઠા અને દિનાંક એટલે કે તારીખ છે 24/12/2011, 24/12/2011। પ્રિય મિત્ર હર્ષ, કોને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે? હર્ષને। કોને લખવામાં આવે છે આ પત્ર? હર્ષને લખે છે। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। के छे प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, હું અહીં કુશળ છું, મને આશા છે કે ત્યાં પણ બધા સકુશળ હશે। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। હવે હર્ષે પેલા આની પેલા એને હર્ષે પત્ર લખ્યો હશે એના મિત્રને એટલે આ કહે છે કે
હર્ષ તારો પત્ર મળ્યો, મને ખુશી થઈ, આનંદ થયો. હવે આજે જે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામે દેશના વાસીઓ એટલે કે આપણા બધા માટે જે પત્ર મોકલ્યો છે એ પત્ર હું તને મોકલું છું. અબ્દુલ કલામે જે પત્ર મોકલ્યો છે એ મેં વાંચી લીધો, હવે હું હર્ષ તને મોકલું છું. डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी. इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं. શું કીધું કે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ જ્યારે આ પત્ર ઈમેલ મોકલે છે ત્યારે પત્રની શરૂઆતમાં જ કયો શબ્દ લખે છે? શું તમારી પાસે દેશના માટે 10 મિનિટનો સમય છે? જો હા તો આ પત્ર વાંચો અને ન હોય તો તમારી મરજી. એમ કહેતા અને इसके बाद એમ કરતા પછી આજના લોકો દેશ માટે કેવું વિચારે છે ઈ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ કહે છે. શું વિચારે છે? આપણે શું વિચારીએ છીએ ઈ કહે છે. આપ કહતે હે હમારી સરકાર નિકમ્મી હે, કે છે કે તમે કયો છો કે તમારી સરકાર છે એ નકામી છે. આપ કહતે હે હમારે કાનૂન પુરાને પડ ગયે હે, તમે કયો છો કે આપણા દેશમાં જે કાનૂન ચાલી રહ્યા છે એ જૂના થઈ ગયા છે, કોઈ એનું પાલન કરતું નથી. આપ કહતે હે નગરપાલિકા કચરા નહીં ઉઠાતી, તમે જ કયો છો કે નગરપાલિકાના જે લોકો છે એ આજે કચરો ઉપાડવા આવતી નથી અથવા તો કચરો ઉપાડતી નથી, જ્યાં ત્યાં કચરો પડ્યો હોય છે. आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती. કે છે તમે જ કહો છો કે આજે જે સરકારી દફતરોમાં ફોન છે એ ચાલતા નથી, પછી રેલવે છે મજાક બની ગઈ છે, સમયસર ગાડી આવતી નથી, પછી એરલાઇન આપણે એરફોર્સ લાઇન છે એટલે કે આપણે એરપોર્ટની જે ફ્લાઇટો છે એ પણ આજે તમે કહો છો કે બધાય કરતા દુનિયાની બધાય કરતા ખરાબ આપણને એરપોર્ટ છે આપણા એરપોર્ટ છે કે સમયસર પ્લેન આવતા નથી, જતા નથી. અને તમે જ કહો છો કે તમારે જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસ પણ ખરાબ છે, તમારે જ્યારે ચિઠ્ઠી મોકલવી હોય તો એ તમારા મંજિલ સુધી પહોંચતી નથી. આપ કહતે रहते हैं और कहते ही रहते हैं, તમે કહો છો કહેતા રહ્યો છો અને કહેતા જ રહ્યો છો. આપને इस बारे में क्या किया, તમે આ વિશે શું કર્યું? એ બધું તો ખરાબ છે જ, પણ તમે શું કર્યું એ તો કહો. તમે આ ભારત દેશમાં રહ્યો છો તો તમે શું કરો છો? फिर राष्ट्रपति ने कहा, પછી રાષ્ટ્રપતિ કહે છે, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शकल भी दे दीजिए. કે ચાલો માની લો કે અહીંથી એક વ્યક્તિ છે સિંગાપુર જઈ રહ્યો છે, એને તમે તમારું નામ આપી દો, એટલે કે એનું નામ રમેશ છે તમારું નામ સુરેશ છે તો એને સુરેશ કહી દો અને એને તમારી શકલ દઈ દો, એટલે એને તમારો ચહેરો, તમે માનો કે તમે જ સિંગાપુર જાઓ છો ટૂંકમાં એમ. आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है. કે જે તમે સિંગાપુર ગયા છો, તમે ત્યાં સર્વશ્રેષ્ઠ એટલે બધા કરતા મસ્તીનું એરપોર્ટ ત્યાં છે, ત્યાં તમે ઉતરો છો અને ત્યાં ઉતરો છો એટલે ત્યાં જઈ તમે સિગારેટ નો જે ટુકડો છે એ ત્યાં તમે રસ્તા ઉપર ફેંકતા નથી અને તમે ત્યાં સ્ટોર રૂમ છે ત્યાં ખાવાનું પણ ખાશો નહીં. आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, તમને શું થાય છે કે વાહ સિંગાપુરની જમીન તો જો, ઈ જોઈને તમને ઈર્ષા થાય છે કે અહીંયા તો જો કે કચરોય જોવા નથી મળતો, ઈર્ષા થાય છે. आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीब 60 रुपये भुगतान करते हैं. હવે શું થાય છે, તમે સાંજના સમયે નીકળો છો 8 વાગે, ત્યારે તમે ત્યાં આચલ રોડ ઉપર નીકળો છો તો ત્યાં તમારે टोल टैक्स लगभग 60 रुपया આપવાનો હોય, તમે આપી દો છો. अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? શું કે છે? હવે આ બધી વાત સિંગાપુરની કરે છે કે તમે સિંગાપુરમાં જાઓ છો તો ત્યાં સિગરેટનું જે ઠૂઠું વધે સુઈ તમે કે રસ્તા ઉપર નાખી દેશો, ત્યાં તમે સ્ટોર રૂમમાં જાઓ છો તો ત્યાં તમે ખાશો, પછી કે છે તમારે ત્યાં 8 વાગ્યા પછી નીકળો છો આચલ
છે એ ભરો છો? પછી કહે છે કે તમે ગાડી પાર્કિંગમાં જ કરશો અને પાર્કિંગમાં ગાડી પાર્કિંગ કર્યા પછી જે સમય વધુ લાગશે, તમે કીધું કે હું 8 વાગે નીકળી જવાનું છું, પણ તમે 8 વાગે નથી નીકળતા અને 9 વાગે નીકળો છો, તો વધારાના પૈસા પણ ભરો છો અને શું તમે ત્યાં કાંઈ બોલો છો? ત્યાં બેઠા છે પાર્કિંગમાં, એની સાથે કાંઈ લપ કરશો? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते हैं, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते हैं। પછી હવે દુબઈનું કીધું છે કે દુબઈનો એક રૂલ્સ એવો છે કે જ્યારે રમજાન મહિનો ચાલતો હોય છે, રોજાનો મહિનો ચાલતો હોય છે, ત્યારે ત્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ખાવાનું ખાઈ શકતો નથી। તો શું તમે ખાશો? ત્યાં જાશો તો તમે ખાશો? ત્યાં કોઈ તમને કહેશે પણ નહીં કે અહીં ખાવાની મનાઈ છે, પણ તમે જોશો એટલે તમે આપોઆપ કરશો, તમે જે રૂલ્સ ત્યાંના હશે એ ફોલો કરશો। શું તમે ખાશો? નહીં ખાઓ। પછી કીધું છે કે જેહાદમાં તમે જાઓ છો, જેહાદ છે મુસલમાનનો દેશ છે, તમે ત્યાં જાશો એટલે ત્યાં કોઈએ પણ માથે ઓઢ્યા વિના નીકળવાનું નથી, તો તમે પણ માથે ઓઢ્યા વિના નીકળશો? નહીં નીકળો। કોઈ તમને કહેશે નહીં તોય પણ તમે માથે ઓઢ્યા વિના નીકળશો નહીં। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते। કે છે વોશિંગ્ટનમાં જાશો એટલે ત્યાંનો રૂલ્સ છે કે 1 કલાકની અંદર 55 મીલથી વધારે તમે ગાડી ચલાવી શકો નહીં, તો એવી મૂર્ખતા તમે કરશો નહીં। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। અને તમે ત્યાં વોશિંગ્ટનમાં જાશો એટલે ગાડી પણ ચલાવશો ના, અને પ્લસમાં જો તમને કદાચ કોઈ રોકે, સિપાહી ત્યાંનો પોલીસ કે કોઈ રોકે, તો તમે ત્યાં એવું પણ નહીં કે તને ખબર છે હું કોણ છું, હું ફલાણો છું કે ફલાણો મારો બાપ છે, એ તમે કહેશો નહીં। અહીંયા જ્યાં લગી આપણે ભારતમાં છીએ એટલે શું કરીએ છીએ? ડાયરેક્ટ ઓળખાણ આપવા માંડી છીએ અને ધમકી આપવા માંડી છીએ, હવે જોઈ લેજે હું કોણ છું, સીધું બોલીએ। ત્યાં જઈને તમે બોલી શકશો? નહીં બોલી શકો। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। કે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા જાશો અને ન્યુઝીલેન્ડ જાશો તો ત્યાં તમે સમુદ્ર તટ ઉપર જાશો, જ્યારે ફરવા જાશો તો ત્યાં તમે ખાલી નારિયેળ લઈશે અને હવામાં ફેંકી નહીં દો। જેમ આજે આપણે અહીંયા સોમનાથ જાય છે, દીવ જાય છે, ગમે ત્યાં જઈએ છીએ, આ નારિયેળ પી લીધું અને આ ઘા કરી દીધું, પણ જ્યારે તમે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ જાશો તો ત્યાં તમે આવું વર્તન કરશો નહીં। એટલા માટે તમને ત્યાં નારિયેળનો એક પણ છાલકો જોવા મળશે નહીં। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? કે છે ટોક્યો શહેરમાં જ્યારે જાવ છો, જેમ તમે આપણે ભારતમાં અહીં છો, તમે આજે આ પાન ખાઈ લીધું ને આ રસ્તા ઉપર પિચકારી, આ પાન ખાઈ લીધું ને આ બસમાં પિચકારી, આ પાન ખાઈ લીધું ને આ રેલવે સ્ટેશન ઉપર પિચકારી, પણ ટોક્યો શહેરમાં જ્યારે તમે જાશો તો ત્યાં તમે પાન ખાઈને એની પિચકારી છે એ રસ્તા ઉપર નાખશો, થૂકશો નહીં। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते, मैं आप ही की बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। હું કહે છે બોસ્ટનમાં કેમ તમે ત્યાં જાલી પ્રમાણપત્ર બતાવતા નથી? અહીં આપણે આ બસ પૈસા ભરી દીધા, પ્રમાણપત્ર આપી દીધું ને ભારતમાં આપણે પ્રમાણપત્ર ખરીદી લઈએ છીએ પૈસાથી। આજકાલ નોકરી પણ પૈસાથી ખરીદી છે, પ્રમાણપત્ર જાલી પ્રમાણપત્ર પણ પૈસાથી ખરીદી શકીએ છીએ, તો બોસ્ટનમાં જઈને તમે કેમ જાલી પ્રમાણપત્ર બતાવતા નથી? હું માત્ર તમારી જ વાત કરું છું અને તમારી સાથે જ વાત કરું છું। એ વચમાં અબ્દુલ કલામ છે એ વાતને કહેતા કહે છે કે હું માત્ર તમારી જ વાત કરું છું અને તમારી જ વાત કરું છું। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। શું કહે છે કે આ બધાય શહેરોમાં તમે ફરવા જાશો એટલે ત્યાંના જે રૂલ્સ છે, કાયદા છે એને ફોલો કરશો, એનું પાલન કરશો, પણ તમે તમારા પોતાના દેશના કાયદાનું પાલન કરતા નથી। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। કેમ તમે ત્યાંથી શીખીને એક સારા સંસ્કાર શીખીને આવ્યા કે ત્યાં સડક ઉપર સિગરેટનું જે છૂટું છે એ ફેંકાતું નથી, તો આપણે અહીંયા ભારતમાં આવી ગયા તો અહીં પણ નહીં નાખીએ, તો આપણો દેશ આજ તમે કર્યું, કાલ કોઈ બીજું ફરવા જશે તો એ કરશે, પછી એના પછી કોઈ બીજું જશે તો એ કરશે, એમ કરતા કરતા જો આપણે જ સમજવા મળશું તો આપણી ધરતી પણ કેવી થઈ જશે? ટોક્યો જેવી, બોસ્ટન જેવી થઈ જશે, પણ આપણે એ કરતા નથી। આ આપણા દેશમાં આવ્યા અને આપણે જે હોય આ સિગરેટ
पराये देश के प्रशंसीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते કે જે તમે બીજા દેશમાં જાઓ છો અને ત્યાંના એક સરસ મજાના નાગરિક કોક તમારા વખાણ કરે છે કે ના ભારતના લોકો આવે છે તો એ પણ આપણા રૂલ્સ ને કાયદા છે ફોલો કરે છે તો ત્યાંના તમે પ્રશંસીય નાગરિક બની શકો છો તો તમે તમારા પોતાના દેશના પ્રશંસીય નાગરિક કેમ નથી બની શકતા। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त दिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। શું કીધું કે મુંબઈના જે પહેલાના જે નગરપાલિકાના જે આયુક્ત હતા દિનાયકર એને ટીકા કરીને કહે છે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ શું કહે છે અમીર લોક જે પૈસાવાળા લોકો છે એને ઘરમાં એવા હાઈફાઈ કૂતરા પાડ્યા હોય છે અને એ કૂતરા લઈને રસ્તા ઉપર નીકળી પડે છે અને પછી કૂતરાને ખાવાનું દે તો જેટલું ખાવું હોય એટલું ખાઈ લે છે બાકી ત્યાં પડ્યું રહે છે તો જે છે અને જ્યાં ત્યાં ગંદકી કરી નાખે છે એ કૂતરાઓ અને પછી બીજા લોકો છે એનાથી નીકળશે એટલે ગંદકી જોહે એટલે એના ઉપર શું કરશે નિંદા કરશે કે અરે આપણા દેશમાં તો જો गंदगी है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। हुई के एवा मोटा माणसो अमीर लोको छे એને હું એવી આશા હોય છે કે સરકારી માં રાખી દીધા નોકરીએ તો અધિકારી છે ઈ સાવેને લઈને એની પાછળ પાછળ પૈસાવાળા છે એટલે એની પાછળ પાછળ ફરશે અને કૂતરો જ્યાં બગાડશે ત્યાં સાફ કરશે સાવેણીથી અને કૂતરો હાજત એટલે કે લેટ્રિન જશે તો એને પાછળ એક કટોરો લઈને ફરશે ને લગાવી દેશે ઈ કે અધિકારી હું એને એવું છે ઈ કે राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। પછી રાષ્ટ્રપતિ છે ઉદાહરણ આપે છે કે અમેરિકા અને જાપાન જેવા દેશો છે ત્યાં જો માલિક કૂતરો લઈને નીકળે ગમે એવા પૈસાવાળા હોય કે ગરીબ હોય જો માલિક કૂતરો લઈને નીકળે છે તો જે કૂતરો ગંદકી કરે છે એ માલિકને ત્યાંથી સાફ કરીને જ જવી પડે છે પછી ગમે એ હોય। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डाल जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां फिर वहीं उलट जाते हैं। પછી શાસન વ્યવસ્થા માટે અબ્દુલ કલામ કહે છે કે હા આપણે જ્યારે મત દેવા જઈએ છીએ એટલે આપણે મત દઈ દઈએ એટલે આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે હવે બધી જિમ્મેદારી કોની છે સરકારની છે આપણી કાંઈ જિમ્મેદારી છે नहीं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे અને આપણે આરામથી બેઠા બેઠા વિચારીએ છીએ કે આપણે આને વોટ આપ્યો છે આપણે સરકાર ચૂની છે એટલે હવે આપણા નાજ નખરા છે આપણે જેમ કહેશું એમ સરકાર કરશે। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे અને આપણે શું વિચારીએ છીએ કે હવે આપણું બધું કામ છે એ સરકાર કરશે। હા રસ્તા ઉપર આપણે ક્યાંક કાગળ જોઈ જાય છીએ તો એ પણ આપણે ઉઠાવતા નથી અને કચરા પેટીમાં નાખતા નથી। તો એક દેશ નાગરિક તરીકે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ કહે છે કે જો રસ્તા ઉપર કાગળ હોય તો આપણે ઉઠાવીને કચરા પેટીમાં નાખવો જોઈએ। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हमें उनसे ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। हाँ आपने खबर है कि આપણે રેલગાડીમાં જઈએ છીએ એટલે એમાં સરસ મજાના બાથરૂમ હોય છે સંડાસ બાથરૂમ બરાબર તો આપણે એનો કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો સાફ સુથરું રાખવું આપણે જઈએ છીએ કે ફરવા તો આપણે ગયા છીએ ટોયલેટ કે કાંઈ તો આપણે એને સાફ સુથરું રાખવું જોઈએ એ આપણી જિમ્મેદારી છે। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। પછી સમાજમાં પણ આવું જ છે કે તમને હમણાં એમ કહી દેવામાં આવે કે તમે આપણે બેઠા હોય એકાદા હોલમાં અને ત્યાં આપણે દહેજની ખિલાફ કાંઈ વસ્તુ વાત થઈ રહી હોય ડ્રોઈંગ રૂમમાં તો દહેજની ખિલાફ આપણે જોશ જોશથી બોલતા હોય કે દહેજ लेना एक कुप्रथा है अपनी बेटी का भी दहेज तो आपको पूरा भाषण दे देंगे लेकिन जब हमारे घर में उसका आएगा जब हमारे बेटे की शादी होगी तब हम उसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए पूरी
पूरी व्यवस्था ही खराब है અને બહાના આપણે કેવા બહાના મારીએ છે જોવો ને આ તો આપણી પૂરી ભારતની વ્યવસ્થા જ કેવી છે ખરાબ છે એવું આપણે બહાનું મારી દઈએ છે अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा એની બદલે તમે એમ વિચારો ને કે શું હું મારા દીકરાના લગ્ન થાશે અને એની પત્ની આવશે તેની પાસેથી દહેજ નહીં લઉં તેમાં શું ફેર પડી જશે આજે તમે વિચારશો તો કાલે બીજા વિચારશે એવી રીતના જો બધા આવા સારા વિચાર કરવા માંડશો તો આપણો દેશ છે પણ એક દિવસ ટોક્યો અમેરિકા જાપાન જેવો થઈ જશે राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा इस व्यवस्था को बदलेगा कौन राष्ट्रपति आ संदेश आ मैसेज छे में पूछे छे कि आ व्यवस्था छे एने बदलसे कौन यह व्यवस्था है किसकी आ व्यवस्था छे कोनी आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारा पड़ोसी आसपास के घर अन्य शहर अन्य समुदाय और सरकार તમે આસાનીથી જવાબ આપી દેશો કે હા આ દહેજ ન લેવો એમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે તો તમારા પાડોશી છે એ પણ આજથી એવું વિચારવા માંડશે કે મારા દીકરાના લગ્ન થશે તો મારે દહેજ જોતો નથી પછી કોનું કીધું તો કે તમારા આસપાસના ઘર એટલે આજુબાજુના ઘર છે પછી अन्य शहर આ વાત બીજા શહેર સુધી પૂછશે પછી સમુદાય અને સરકાર લેકિન મેં और आप કતઈ નહીં કે છે આપણે બધું કહેશું બીજાને સલાહ દેશું આ બધી વસ્તુને બીજા શહેરમાં જઈને ભાષણ આપશું સરકારને ભાષણ આપશું કે આવી છે સરકાર તેવી છે સરકાર પણ તમે અને હું એ ક્યારે એમાં આવતા નથી આપણી ઉપર આવે એટલે આપણે કોક ઉપર ઢોળી દઈએ છીએ આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं જ્યારે કઈક સારી વસ્તુ કરવાની વાત આવે છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ ના હો મારા પરિવારને તો નુકસાન થાય એવી રીતના આપણો પરિવાર છે એને એક સરસ જગ્યાએ સેફ રાખી દઈએ છીએ दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं हो तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे અને બસ નકરા બીજા દેશના વખાણ જ કરવા બેઠા બેઠા વિચારતા હોય કે વાહ ટીવીમાં જોઈએ તેમ કે વાહ અહીંયા તો જો એમ વિચારતા હોય કે આ દેશમાં તો જો બસ વિચાર્યા કરવાનું અને આપણે બેઠા બેઠા વિચારીએ છીએ કે જાણે કોઈ ક્લીન માસ્ટર આવશે અને આપણું આ બધું આપણું જે દેશ ખરાબ કર્યો છે આપણે પોતાએ એ સાફ કરી દેશે અને એ નહીં થાય તો આપણે બીજા દેશમાં વહી છીએ નોકરી માટે પૈસા કમાવા માટે આપણા મોજ-શોખ કરવા માટે અને સારી જિંદગી જીવવા માટે આપણે આપણો દેશ છોડી દઈએ છીએ અને બીજા દેશમાં જતા રહીએ છીએ उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे કે છે આપણે શું કરશું હવે અમેરિકા જઈશું ત્યાં બહુ સારું છે उनके गौरव का गुणगान करेंगे અને નકરાયના ગૌરવના શું કરશું ગુણગાન ગાય અમેરિકામાં આમ છે અમેરિકામાં ઘણીવાર આપણે એવું થાતું હોય અમેરિકાને આપણે નજીકની વાત કરીએ કે અહીંથી લોકો સુરત જાય મોસ્ટ ઓફ ક્યાં જાય સુરત ત્યાં આવે ને એટલે સુરતમાં તો આમ એવી રીતના હવે શું કરે કે ફોરેન જતા હોય ફોરેન વેચાશે અને ત્યાંથી આવશે અહીંયા બે દી રોકાવા એટલે નકરાયના શું ગાયા કરશે ગુણગાન જ ગાયા કરશે व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे હવે પછી ન્યા કાક થાશે જે રીતના ભારતમાં કર્યું છે ન્યા કાક થાશે તો ક્યાં વઈ જશો इंग्लैंड वही जासो પછી इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेगी कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए પછી શું કરશો इंग्लैंड जासो इंग्लैंड में बेरोजगारी આવી જાય ન્યા ધંધો નહીં મળે તો ખાડીમાં વઈ જાશો ખાડીમાં જાશો તો ન્યા ખીણમાં જાશો તો ન્યા યુદ્ધ થાશે તો છેલ્લે ક્યાં આવશો પાછા ભારત દેશમાં જ આવશો કારણ કે તમારા વૃદ્ધ છે વડીલો છે તો અહીં રહેતા જ હશે એટલે અહીં આવી જાશો અને કહેશો કે હે ભારત સરકાર અમને બચાવી લ્યો हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता શું કીધું અબ્દુલ કલામે કે હરેક વ્યક્તિ એવો છે કે દેશને ખરાબ કહેવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે પણ દેશને સારો કરવા માટે આપણે એમાં યોગદાન આપશું એવું વિચારતો નથી નાગરિક क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है કે છે શું આપણે આપણી આત્મા છે એને પૈસા માટે કે ગીરવે મૂકી દીધી છે डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के
देशवासियों को झकझोर देते हैं। डॉक्टर कलाम છે એ આપણે આજની જે વ્યવસ્થા છે એમાં નાગરિકો છે એને એક ઝટકો આપી દે છે, સકારાત્મક, એટલે કે છે કે તમે સારા એવા વિચારો તમારામાં નાખો અને યોગદાન આપો, એના માટે झटको આપે છે। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। અને કહે છે કે જો તમે દેશ માટે એક શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનવા ઈચ્છતા હોય અને આપણા દેશને પણ તમે અમેરિકા જાપાન જેવો કરવા ઈચ્છતા હોય તો તમે મારો આ ઈમેલ છે એ તમારા બીજા 10 મિત્રોને અને 10 સાથીઓને મોકલો। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। પછી કે છે પરિવારના બધા મોટા છે એને મારા પ્રણામ। तुम्हारा मित्र किरण, तारो मित्र किरण। चलो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा कि किरण है वो हर्ष को पत्र लिख रहा है। किरण है वह हर्ष को पत्र लिख रहा है, लेकिन यह पूरा पत्र है उसमें जो बात की गई है वह किसने की है? अब्दुल कलाम ने। किसने की है? अब्दुल कलाम ने। और अब्दुल कलाम ने यह पत्र किसके लिए भेजा था? अपने नागरिक के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? अपने नागरिक के लिए। और कहा था कि जो तुम भी श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहते हो तो अपने और 10 साथियों को भेजो। इसलिए किरण भी एक श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहता है, इसलिए वह अपने मित्र हर्ष को यह पत्र ईमेल है वह भेजता है। तो आप ही सोचिए, ऐसे कई सारे बच्चों ने यह पत्र पढ़ा होगा और वह 10-10 लोगों को भेजता रहा होगा, तो कितने सारे आदमी ने और लोगों ने यह पत्र पढ़ा होगा। तो इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके मन में ये बात उतरी होगी। तो पत्र के द्वारा हम कई सारी अच्छी बातें भी कह सकते हैं, यह हमें इस पत्र के द्वारा मालूम होता है। लेकिन बच्चों, इस पत्र में क्या कहा गया है कि हाँ, जो दूसरे देश है वहां की व्यवस्था अच्छी है तो उनका योगदान पहले हमें किसको देना चाहिए? वहां रहने वाले को, देशवासियों को, नागरिक को कहना चाहिए कि वहां की नागरिक है वह वहां के रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स का पालन करता है, जो नीति नियम है उसका पालन करते हैं, तो वहां का देश है वह आगे बढ़ गया है। तो हमें भी हमारे देश में रहकर हमारे देश के जो कायदे कानून नीति नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो हमारा देश भी एक दिन अमेरिका, टोक्यो, जापान जैसा हो जाएगा। हम दूसरे देश में जाते हैं तो उसके नियम का पालन करते, तो हमारे देश में क्यों नहीं करते? यह इस पत्र में बताया गया है कि दूसरे देश में जाते हैं, हमें उसके कायदे कानून पता भी नहीं होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर कचरा नहीं होता है तो वहां आपको शर्मिंदा होगी और आप भी नहीं डालेंगे। तो हमारे देश में हम क्यों ऐसा नहीं करते? हमारे देश के कायदे कानून भी हमें पता है, फिर भी हम उसके पालन क्यों नहीं करते? अब्दुल कलाम ने कहा है। और अब्दुल कलाम ने कहा है सभी बात को हम दूसरों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? जब अपने पर आती है तो हम क्यों नहीं करते वह बात? जब दहेज की बात हमारे घर में आएगी तो हम क्यों नहीं अपने बेटे का शादी हो रही है तो हम दहेज क्यों लेते हैं? हमें भी नहीं लेना चाहिए। हम बातें करते हैं तो हम दहेज हमें भी नहीं लेना चाहिए, यह बात बताई गई है। और दूसरी बात कहा गया है अब्दुल कलाम ने कि हम जो अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो हमारा देश भी ऐसा हो जाएगा, टोक्यो शहर जैसा। आपको अमेरिका बनाना हो तो अमेरिका जैसा बन जाएगा। लेकिन हम तो ऐसा सोचते हैं कि सरकार नगर पालिका है तो वही कचरा उठाएगी। जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो कूड़ेदान के बाजू में कचरा पड़ा होता है तो हम कचरा लेकर कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते? तो यह बात हमें बताई गई है। चलो बाळको, तो आज આપણે પાઠમાંથી શું શીખવા મળ્યું છે કે આપણે પણ એક શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનવાનો પ્રયત્ન કરશું અને આપણે આજથી શરૂઆત કરશું કે આપણે ક્યાંય કચરો નહીં વેરીએ, આપણેથી જેટલા શક્ય બનશે એટલા નીતિ નિયમોનું પાલન કરશું। જય ગુરુદેવ।